Hello friends, learning book in the very video like a swagada upon the class Victers English activities like readings like a latin first and story in the white nocato. Sir Miss could she read it? For the first time in her life, Polya was sorry that she had not learned how to read and write. Even though it is somebody else's letter, she thought, I have got to know what is in it. Maybe it will change my whole life. Maybe if Van loves another woman, maybe I will have to go back to my country and work as a peasant. Polya started to cry and began thinking about how Ivan seemed to have changed lately. He seemed to be taking more care of his mustache and his clothes. Polya sat looking at the letter. She kept crying and sniffing, but she could not read it at all. To show it to someone else would be unthinkable. Polya hid the letter in her cupboard, finished sewing the jacket and waiting for Ivan to come home. When he returned, Polya did not let him know that anything had happened. On the contrary, in a calm and even voice, she told her husband that she had nothing against doing a little studying, and that she was fed up with being an ignorant, illiterate peasant. Ivan Nikolaevich was overjoyed to hear it. That's just fine, he said. I myself will teach you how to know, read and write. All right, go ahead, said Polya as she stared fixedly at Ivan's clipped little mustache. For two silent months, Polya studies every day. She patiently put together the words, learned to form the letters, and memorized sentences. Every evening, she took the treasured letter out of the cupboard and tried to find out its secret meanings. But it was no easy job. It was the third month before Polya learned how to read. One morning, when Ivan Nikolaevich had gone off to work, Polya took the letter out of the cupboard and started reading it. It was hard for her to understand the small handwriting, but the slight scent of perfume from the paper pushed her on. The letter was addressed to Ivan Nikolaevich. In the letter, Dear friend, I am sending you the book I promised. I think that your wife should be able to learn how to read in 2 or 3 months. Promise me, old boy, that you will make her do it. Explain to her, make her feel how digesting it is to be an illiterate woman. Make sure don't forget to teach her to read and write. Ivan Nikolaevich. With greetings, Maria. Polya read this letter through twice. Then, pressing her lips together sadly and feeling her somehow secretly insulted, burst into tears. ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ. നമുക്കിനി ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ പോവാം. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മിസ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി. ദ സൺ ഗീവ്സ് us ലൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് us ഹീറ്റ്. സൂര്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട്, കൂടെ ചൂടും തരുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദീസ് ടു സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ. ഈ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോയും ചേർത്ത് ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ദ സൺ ഗീവ്സ് us നോട്ട് ഓൺലി ലൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹീറ്റ്, അല്ലേ? അടുത്തത് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ്. ദ മൂൺ ഗീവ്സ് us ലൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ്. എന്താണ്? മൂൺ രാത്രി നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്നു. ദ സ്റ്റാർസ് ഓൾസോ ഗീവ് us ലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്. സ്റ്റാർസും എന്താണ് രാത്രി നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ദ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ്. ഇവിടെ എന്താണ്? മൂണും സ്റ്റാർസും ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദെൻ നോട്ട് ഓൺലി ദ മൂൺ ബട്ട് ഓൾസോ ദ സ്റ്റാർസ് ഗീവ്സ് us ലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചാലോ ബോക്സ്. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദ സെയിം, വി യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ടു കമ്പൈൻ ദ ക്വാളിറ്റീസ്. സബ്ജക്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഡിഫർ
നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ കെയിംസ് ബിഫോർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ സബ്ജക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം, നോട്ട് ഓൺലിയും ബട്ട് ഓൾസോവും സബ്ജക്റ്റ് ബിഫോറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു മിസ് തന്നത്. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം. മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാ സെൻറ്റൻസസും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മിസ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തത് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നു. ട്രീസ് ഗീവ്സ് us നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രൂട്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫയർ വുഡ് ടു ബേൺ. അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട്സും പൾസസും ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് റിച്ച് ഇൻ വിറ്റാമിൻസ്. രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ്, സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ. നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രൂട്ട്സ് ബട്ട് ഓൾസോ പൾസസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ വിറ്റാമിൻസ്. അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്താണ്? ഗ്രേറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബട്ട് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ. അടുത്തത് സരോജിനി നായിഡു പോയറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റുമാണ്, ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എഴുതും. സരോജിനി നായിഡു വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പോയറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അടുത്തത് ടി വിനെ കുറിച്ചാണ്. ടി വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് എൻ്റർടൈൻ. ടി വി എഡ്യൂക്കേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റർടൈനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? ദ ടി വി നോട്ട് ഓൺലി എഡ്യൂക്കേറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ എൻ്റർടൈൻ അസ്. അങ്ങനെ എഴുതും. അടുത്തത് ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ലോക്കൽ ന്യൂസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ലോക്കൽ ന്യൂസും തരുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ എഴുതും? The newspaper brings us not only the national news but also the international news. അങ്ങനെ എഴുതും. അടുത്ത വേറൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഹിയർ ആർ സം ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ടു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് അബൌട്ട് ദം യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ. ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് അല്ല, അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതാം. എന്ത് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ചേർത്ത് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? അബ്രഹാം ലിങ്കൺ വാസ് ഫേമസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഹിസ് ഓണസ്റ്റി ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ഹിസ് കൈൻഡ്നെസ് ടു അനിമൽസ്. അബ്രഹാം ലിങ്കൺ നോട്ട് ഓൺലി ഹെൽപ്ഡ് ദ പൂവർ ബട്ട് ഓൾസോ പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു സ്ലേവറി ഇൻ ആഫ്രിക്ക. അബ്രഹാം ലിങ്കൺ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ബട്ട് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ writer but also a teacher. Dr. S. Radhakrishnan was famous not only as a scholar but also an orator. Dr. S. Radhakrishnan was not only a great president but also the chairman of UNESCO. അടുത്ത വേറൊരു പ്രവർത്തനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ പോളിയ ഹി സെഡ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ച് യുവർ സെൽഫ് റേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ് ടു ഡേറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹിയർ വി യൂസ് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ഡു ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. വി യൂസ് ഗോയിങ് ടു വെൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു സംതിങ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനമാണ് തന്നിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 1st of January. How old are these peoples going to be on their next birthday? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എഴുതാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ എഴുതണം. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏജ് 13 അല്ലെങ്കിൽ 12 എഴുതാം. ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് April 13 ആക്കാം നമുക്ക്. ആൻസർ നോക്കിയാലോ? ഇതാണ് ആൻസർ. അമല ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 14 on July 27. അടുത്തത് ജോയ് ആൻഡ് അമലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ജോയ് ആൻഡ് അമൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 15 on September 6. നമ്മളാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി 13 on April 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 104 ഒരിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ആൻഡ് ദ വെർബ്സ് യൂസിങ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് അവിടെ വിട്ടേക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി മനസ്സിലാവും. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എ വെരി ബിസി വീക്കെൻഡ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. എന്നാണ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ മൈ ഫ്രണ്ട് ബെൻ ആൻഡ് ഐ ആർ ഗോയിങ് ടു സീ എ മൂവി. ആഫ്റ്റർ ദ മൂവി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ഡിന്നർ അറ്റ് അവർ ഫേവറേറ്റ് തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം. അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
Here are some situation. You may read them and then write what you will do in these situations. Use these verbs: answer, carry, have, post, shut, or any words of your choice. You and your friend have come into the room. The window is open and it is cold. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? I will shut the window. മനസ്സിലായല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു മിസ് ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം ഇത് ഫിൽ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. ദ ഫോൺ ഈസ് റിങ്ങിങ്. ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുക? റിങ് ചെയ്യാണ്. യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്. നിങ്ങളാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ആൻസർ ടു ഇറ്റ് അല്ലേ? ഐ വിൽ ആൻസർ ദ ഫോൺ. ഞാൻ ഫോണിന് ആൻസർ ചെയ്യും. അടുത്തെന്താ? അടുത്തത് ഇതാണ്. എന്താണ്? ദ ചോയ്സ് ഓൺ ദ മെനു ഈസ് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് മെനുവിലെ ചോയ്സ്. എന്താണ്? ഫിഷും ചിക്കനുമാണ്. യു ഹാഡ് ഫിഷ്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക? ഫിഷ് കഴിക്കുമോ ചിക്കൻ കഴിക്കുമോ? എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഈറ്റ് ചിക്കൻ. ഐ ഹാവ് ചിക്കൻ. ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കും. അടുത്തത് യു ആർ മീറ്റിംഗ് എ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ കാണുകയാണ്. ഹി ഹാസ് 2 സ്യൂട്ട്കേസ്. അയാൾക്ക് 2 സ്യൂട്ട്കേസും ദർ ഇസ് എ ബാഗ്. ഒരു ബാഗും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഐ വിൽ ക്യാരി എ സ്യൂട്ട്കേസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാഗ് എഴുതാം. സ്യൂട്ട്കേസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബാഗ് എഴുതാം കേട്ടോ. അടുത്തത് യുവർ ഫ്രണ്ട് വാണ്ട്സ് ടു പോസ്റ്റ് എ ലെറ്റർ ഹി ഹാസ് റൈറ്റൺ. അയാൾ എഴുതിയൊരു ലെറ്റർ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതിയൊരു ലെറ്റർ അയാൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. യു ഹാവ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവാണ്. പാസ് ദ ഓഫീസ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് ദ ലെറ്റർ. ഞാൻ ആ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഓക്കെ. അതെ. ഇവിടെ വേറൊരു പ്രവർത്തനം മിസ് തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് പോളിയ. പോളിയയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ എന്നാണ്. പേജ് നമ്പർ 100-ലെയും 101-ലെയും നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ചേർത്തിട്ട് പോളിയയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. പോളിയ ഈസ് ആൻ ഇല്ലറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഹൗസ് വൈഫ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താം? പോളിയ ഈസ് എന്താണ് നോട്ട് ഓൺലി ഇല്ലറ്ററേറ്റ് ആണ് ബട്ട് ഓൾസോ ആൻഡ് എന്താണ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഹൗസ് വൈഫ്. എങ്ങനെ എഴുതാം? പോളിയ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇല്ലറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ഹൗസ് വൈഫ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ്. 12 മിനിറ്റോളോ 13 മിനിറ്റോളോ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ എല്ലാ ദിവസത്തെ വീഡിയോസായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടി വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. ഇത് സംശയമുണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടി ഇടാം കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ലെങ്ത്തിലിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ മതി. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.